ते बलिव्रत सरिता व्रत नरसिंह रूपे रे नरसिंह रूपे रे हरण समारियो रे भले मारे उगार्यो प्रहलाद ग्राह थकीरे रे ग्राह थकीरे गजने मुकावियो रे भले मारे सुधनवाणी की सहाय गोपीजन काजे रे गोपीजन काजे रे गोवर्धन वारियो रे वाला मारा गावन लपीदो दो हाथ विष्णु पेड़ी ने रे विष्णु पेड़ी ने रे विषया करी वाला मारा उगार्यो चंद्रहास काली नागना चोरे काली नागना चोरे जरा संग जीतियो रे तेरे बल क्यारे गયું महाराज वसमी वेड़ाए रे वसमी वेड़ाए रे वार चढ़ो विठला रे दाजो दाजो छत्रपति महाराज असवारी करजो रे असवारी करजो रे ओ पेड़ा गरुड़नी रे नरसयो विनवे वारंवार नरसयो विनवे वारंवार देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे आदंत मद सदा निरंतर अलक निरंजन राया रे लंका जैसी पार बधाई समुद्र जैसे खाई रे रावण मार्यो विभीषण ताप्यो पीर गई राम दुहाई रे मथुरा से हरि गोकुल आए प्याले दूध पिलाया रे नंद बाबा की देन जराई जसोमती सूत कहाया रे केस पकड़ कर कंस पछाड़े और पूतना धारा रे बाकी सरवर कौन करत जाता हलधर भाई रे फिकर फिकर कर सब जग जागे फिकर कछु नहीं पाई रे बनत नाम देव सुनोति लोचन राम कलंदर आया रे देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी आया रे जागरे जंजारी जीवड़ा तो मेला हाट का तात मात सुत भाई बंधवाया तो मेला घाट का अंत समय तू चला अकेला जैसे बटोई वाट का राज काज सब झूठे गंदा जरा पीताम्बर पात का मैल खजाना रहा भंडारा लागा बाड़ा काट का धोबी के घर गद्दा होगा घर का बयान घाट का लालच लोभ दरी सिर गठरी जैसे घोड़ा भाट का रात दिवस यूं कोई गमाया भजन करना राम का कहत कबीर सुनो भाई साधु जमकूटे जूता का जागरे जंजारी जीवड़ा तो मेला हाट का भजो भगवंत भूल मत जाओ मनसा जन्म को ये दिलाओ गुरु सेवा करी भक्ति कमाई ताते मनसा दे पाई ता देवी को वंचे देवा सो दे कर तोर जिज सेवा सेवक सोई जो लागे सेवा ताको मिले निरंजन देवा सतगुरु मिले तो खोल कपाटा बौर न आए निर्वाटा अब न बजे बजे तब भाई आवे अंत बजा नहीं जाई जो वरी बजे सो तत्व सारा फिर पिछता नरवार जब लगी जरा रोग नहीं आया जब लगी कागज से नहीं खाया जब लगी न पड़ी नहीं वानी तब लग बजले तू सारंग पानी आते अवसर आते बारी कटई भीतर सोच विचारी कहत कबीरा जित बवहारी बहुविध कयो रे पुकार पुकार
ભજો ભગવંત ભૂલ મત જાઓ, મન સજન કો હીર લાવો. રામ કહો પંજર કે સુવા, રામ કહો રે પંજર કે સુવા. હજુ લગી ખબર પડત નહીં અંધા, ધંધો કરત સકલ જગ મુઆ. રામ કહો રે પંજર કે સુવા, ઘડીએ સુધારે કટેરો કીનો. હજુ લગી સાજની ચલ નહીં હુઆ. અંતકાલ રિપુઓ મંજારી, હરિ ચાલ્યો જૈસે જુવારી જુઆ. રામ કહો રે પંજર કે સુવા. આશા મેટ પાંચ પનિહારી, ખૂટત નહીં કરમ જલ કુઆ. કહે કબીર જેને હરિ રસ ચાચો, વાઈ કે મુખ મરી તરત છુઆ. રામ કહો રે પંજર કે સુવા. આજ નંદજી કે દ્વારે વીર, આજ નંદજી કે દ્વારે વીર. કૃષ્ણ અવતાર લિયો કુલ में, ઘેર ઘેર ક્રીડા કરતા હીર. આજ નંદજી કે દ્વારે વીર. ઘેર ઘેર થઈને કસી દ્વિજ વિનતા, પૈરે પીતાંબર ઓઢેજી. કાલપ કાજ જાજ ડપ વાજત, નરદ કરે તા મલી મલી વીર. આજ નંદજી કે દ્વારે વીર. એકન કુટિલક દિયો કે સરકો, એકન કુડાયો જી. એકાવત એક જાત વિધા હોય, એક દડી જમુના જી કે તીર. આજ નંદજી કે દ્વારે વીર. બાબા રે નંદ કડક મેળા રે, કરન ચાવર ધરે મનથી. પ્રેમાનંદ પ્રભુ સુખ કે સાગર, કંસ દહન પ્રગટે બલવીર. આજ નંદજી કે દ્વારે વીર. પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવે, કૌશલ્યા મતારી. ઉઠો લાલજી ભોર ભયો હે, સુર નર મુનિ સખારી. પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવે, કૌશલ્યા મતારી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક દેવતા, સનકાદિક મુનિ ચારી. વાણી વેદ વિમલ જસ ગાવે, રઘુકુલ જસ વિસ્તારી. બંદી જન ગાંધવ ગુણ ગાવે, નાચત દે દે તાલી. સેન સહિત શિવ દ્વારે ઢાળે, હોત કતુઅલ બારી. ભરત શત્રુઘ્ન ચરમ છત્રી, જનક સુતા લીએ જારી. મેવા પાન લીએ કર લક્ષ્મણ, ભર કંચન की थारी. सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी. चितवत भय किए चराचर, मुदित भये नर नारी. करिय स्नान दान नृप दीनो, ले कर तिलक समारी. जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी. रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या मतारी. आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसद चरणारविंद आपदा हरी. गणन गणन घंट बाजे बैन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी. दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नौवाजी अगर तेल पावक जरी. इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी कड़ा, मारकंड शीत गंगा आनंद भरा. एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी. रोम रोम निरंकार काय सुररी. गरुड़ खंभ सिंह पर जातरा भरी, माने मोदीपना ज्योत की जड़ी. रतन सिंहासन विराजे वेद की चढ़ी, छप्पन भोग नीत लगे होत हरिरी.
સુર નર મુનિ દ્વારે દ્વારે બ્રહ્મ વેદો ચરી ધન્ય ધન્ય રાજો શ્રી રાજતી ઘડી ધન્ય ધન્ય રાજો શ્રી રાજતી ઘડી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર સનકાદિ રંગ બીજે ગીત તાલ વિમલ બોધ પંચવાટી જારી તન મન નિજ પરો આય વેદવારી અખંડ જ્યોત વિમલ મોદ વહે દિન રાતિ આરતી રઘુનાથ જી की जय परभाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादि गादी रंग बीजे राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी नाम बिना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी वासुरुडु गोकुलियो गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी व्रात कृष्ण जी मामो मार्यो मासी सवारी पोताना जानीने हरिये मुगटी आपी कृष्ण जी अजामिल तार्यो माहु तो पापी एक कोलिए कौतुक कीधु तेने अचल पदवी आपी कृष्ण जी गुण तारी अहल्या उदारी कृष्ण जी नाम ऊपर जाऊ बलिहारी दासल रे भगती जानी मेहता नरसैयन स्वामी ने बोलो अमृत वाणी कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी धन्य धन्य पद्मनाभने जंगल नाचो रसिया આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાળીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાળીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીથી દર્શને દુખડા રે હરિયે અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ गोकुल दिवालो पाटण प्रगट्या पद्मनाभ कहिए अत्यारुए प्रगट गुण गायो 28 लईए वाड़ी में कबीर बिराजे सद्गुरु जीवन कहिए गुरु गोविंद ना दर्शन करता 84 टलिए अदमोदारण संकट निवारण भक्त वत्सल कहिए मोहन स्वामी ने बजो राखो 28 आइए वाड़िए जइए वैष्णव वाड़िए जइए जीवन जी महाराज मागु शरणु तमारु रामा शरणु तमारु जीवन जी महाराज मागु शरणु तमारु कृष्णदास ने भक्ति आपी सर्वे भक्तों ने कंठी कापी बुझा गुजारनो उदार की दो केशवदास ने शरणे लीधो गुरु संगाते यात्रा विसे मारवाड़ ने उगार्यो कृष्ण के सौने निमित्त करीने कांटो सूरत तार्यो श्री पद्मनाभ नारी जी दादा सुखदेव जी गोपाला जीवन जीए कृपा करीने उगार्या सौगार
રામ કબીર ની દ્રઢ નૌકામાં જીવન જીવે સારે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારે, જીવન જીના બાળકો પાડો રામ કબીર ઉચારો, ભવસાગર થી તરવાનો આ સુંદર છે બવારો, અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો, અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો, નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે સત્સાર, મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળુ, સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન નામ, સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન નામ, હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાન પાલો ગારી, જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, ભજો વિચાર ચલ ભક્તિ રે થાય, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, ભજો વિચાર અચલ ભક્તિ ને થાય, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી, આનંદ આરતી હર કપારા, હરિજન આए मेरे प्राण आधारा, संतो दर्शन मेरे तन ताप निवारे, जन्म मरण भव सागर तारे, साक पाक मली भोजन पाओ, संत संगत मली हरि गुण गाओ, घर घर मंगल हो सब नाई, जन जीवन तह बल बल जाई, आनंद आरती हर कपारा, हरिजन आए मेरे प्राण आधारा, 14 बांधो जीवना देव रघुपति की आन, वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान, जीवन जी छोड़ाओ चारे खान, सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, सर्वे भक्तों ने राम कबीर। राम कबीर, जीवन जी महाराज ने राम कबीर, रामदेव कबीर ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, प्रेमजी महाराज ने राम कबीर, सब संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर। આજે શ્રી પદ્મનાભજી અધ્યારોહીના કીર્તનનો જે જગદીશ મહારાજે અર્થઘટન કરેલું છે તેનું વાંચન લઈશું. પાન નંબર 265 અને 266. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈશું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. ભગત ત્રિકમદાસ ગોરધનદાસ સૂર્યા ઘોડાવાળાએ કુંડળી લખી છે
તેનું આ સાખી છે. મંત્ર અધ્યાત્મ મૂકીને ભક્તને આપ્યું નામ, નામ પ્રતાપ સમજ્યા વિના કરે છે ધતિંગ તમામ, કરે છે ધતિંગ તમામ, ગર્ભ તજી પીછડે વળગે, કન વગરનું પરાડ પોટલી બાંધી ભટકે, ત્રિકમ કહી ગયા સંત તમામ, વિચારવા કહું ઝૂકીને, ભક્તિને આપ્યું નામ, મંત્ર અધ્યાત્મ મૂકીને. એનો સારાંશ છે, તંત્ર મંત્રની સાધનાઓ તથા બ્રહ્મ જ્ઞાન ઇત્યાદિની દખલ છોડીને ભગવાને પ્રેમી ભક્તોને પોતાના નામની ભક્તિ કરવાનું સુજાડ્યું. ભક્તો સિવાયના બીજા બધા તો ભગવદ નામનો મહિમા જાણ્યા વગર જપ, તપ, મંત્ર, અધ્યાત્મ, જ્ઞાન વગેરેના કોઈ પ્રકારના અર્થ વગરના ઢોંગ પાખંડ કરે છે. આવા લોકો ડાંગરના ચોતરામાં રહેલા ચોખાને પડતા મૂકીને ડાંગરના કંટાની નીચેના એટલે કે પરાળમાં ખોળવા વળગી પડે છે. તેમ બધા ખોટા ખોટા જપ, તપ, મંત્ર ઇત્યાદિના પાખંડ કર્યા કરે છે. આવા પાખંડીઓ ચોખાના કન દાના વગરના પરાળનું પોટલું બાંધીને ભટક્યા કરે છે. તેમ ભગવદ નામ રૂપી પરમ તત્વ વગર જપ તપના ભારને વેઠીને સંસારમાં જ્યાં ત્યાં અથાળ્યા કરે છે. દરેક સંત કહે છે કે ભગવત તત્વને છોડીને લોકો વ્યર્થના આચરણો કરે છે. માટે ત્રિકમદાસ નમ્રતાપૂર્વક આવા પરમ તત્વની રૂપી ભગવત નામને ગ્રહણ કરવા માટે સમજવા પ્રયત્ન કરજો. ભગવાને ભક્તને તો મંત્ર, તંત્ર, અધ્યાત્મ વગેરે ઝંઝટ પડતી મૂકીને ભગવદ નામની ભક્તિ કરવાનું પરમ સત્ય જ આપ્યું છે. સાખી કીર્તન. અવર સર્વે ઝગડે બલહારિયા, હરિ હરિ નામ પ્રથિત નથી જે હને, જે હને કર્મ સાચું હોય અતિ ઘણું, હરિ હરિ તે હને પ્રથિત નવ ઉપજે. એનો સાર છે, ભક્તો સિવાયના બીજા બધાને ભગવદ નામ સિવાય જપ, તપ, યજ્ઞ, તીરથ, વેદ પુરાણ, શાસ્ત્ર વગેરેના ઝઘડામાં, વાદ વિવાદના મત મતાંતરની તકરારમાં વળગાડી દીધા છે. હે ભગવાન, જેમને ભગવદ નામ ઉપર વિશ્વાસ નથી તે બધાને આ સારું કે સારું તેના ઝઘડામાં પાડી દીધા છે. તેમને અતિશય કર્મ બંધનોના દોષ એક ભેગા કર્યા હોય. એ ભગવાન, તેઓને આવા ભગવદ નામના પ્રભાવ માટે વિશ્વાસ બેસે નહીં. કર્મ ફૂટ્યા વિના પ્રથિત ન ઉપજે, હરિ હરિ પ્રથિત પાકે રે વળી અવતરે. જાનમણી કોળ વ્રત મંત્ર જાતમ, હરિ હરિ છેલ્લે જન્મ પ્રથિત છે. આ કીર્તનની સાર છે, જેમને પુષ્કળ કર્મો ભેગા કર્યા હોય તે કર્મો ઓછા થયા વગર તેમને ભગવાન નામ ઉપર વિશ્વાસ બેસે નહીં. હે ભગવાન, ભગવાન આ લોકોને જ્યાં સુધી ભગવદ નામ પર વિશ્વાસ બેસે નહીં ત્યાં સુધી વિશ્વાસના અભાવને લીધે તેમને 84 લાખ યોનિના જન્મ મરણમાં જન્મ લેવો પડશે. વ્રત, મંત્ર, અધ્યાત્મને અનુસારનારને કરોડો જન્મ લેવા પડે છે. હે ભગવાન, પછી જ્યારે એનો છેલ્લો જન્મ થવાનો હોય છે ત્યારે તેને ભગવદ નામ ઉપર વિશ્વાસ આવે છે અને નામ સ્મરણ કરવાથી તેના જન્મ મરણ મટી જાય છે. અહીં એ શ્લોક છે, જન્માંતર સેસુ તપો ધ્યાન સમાધિ વિહિ નરાના ક્ષીણ પાપાનામ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રજાયતે.
તપસ્યા, ધ્યાન, સમાધિ કરનારના પાપો હજારો જન્મના અંતે નાશ પામીને ઓછા થાય છે અને ત્યારે તેનામાં કૃષ્ણની ભક્તિ જાગૃત થાય છે. મનવલ ગાડિયું પર બ્રહ્મ ધ્યાન હરિ હરિ વિત કર્મ પર બ્રહ્મ હાથ હું મારું નથી તુંય તારું જ છે હરિ હરિ કૃત્ય કર્મ સગલ સ્વામી તુજ હાથ આ કીર્તનનો સાર છે. જ્યારે જેમને મનને ભગવદ નામની ભક્તિમાં વળગાડી દીધું ત્યારે હે ભગવાન, તે ભક્ત કોઈ પણ પ્રકારનું શાસ્ત્રોક્ત કે ગમે તે પ્રકારનું કર્મ ભગવાનની મરજી ઉપર છોડી દે છે અને તે નિષ્કામ બની જાય છે. હવે તો તેની અંદર હું પણનું કે મારા પણનો ભાવ રહેતો નથી, પરંતુ હવે તો હે ભગવાન, તમે જ મારા માટે સર્વસ્વ છો અને બધી જ મારી જવાબદારી તમારી ઉપર છે એવી ભાવના આવે છે. હે ભગવાન, હે પ્રભુ, હવે તો જે કંઈ મારાથી કર્મ થયા હોય તે બધા હું તમારો આધીન બનીને સર્વસ્વ તમને સોંપું છું. વધુ આવતા રીતે લઈશું આગળ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. હવે સાખી ગ્રંથમાંથી આપણે સાખી જોઈશું, જે ગોપાલદાસ અને જીવનજી મહારાજ વચ્ચે સંવાદ થયેલો. તે સાખી ગ્રંથમાંથી સાખી નંબર 70 અને પાન નંબર 122. સાખી શ્રી મુખ કી એટલે કે જીવનજી મહારાજના મુખે બોલાયેલી સાખી. આપ આપના લિયાવો લખી પદ્મનામ ધનરાજ સ્વામી સેવક મલી જીવના કિયો ભક્ત કો કાજ જીવનજી કિયો ભક્ત કો કાજ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, પદ્મનાભે અને ધનરાજે પોતપોતાના શિષ્ય અને ગુરુને ઓળખી લીધા. પછી આ બંને સ્વામી સેવકે ભેગા થઈને ભક્તોના કલ્યાણ માટે કાર્ય કર્યા. અર્થાત ભગવાન અને સદગુરુ, સંત કે ભક્ત એક જ સ્વરૂપે હોય છે. ભગવાન તો ભક્તોને ઓળખતા જ હોય છે, તો આ સાખીમાં ભક્ત ભગવાનને કેવી રીતે ઓળખે છે તે આ સાખીમાં બતાવ્યું છે. પાટણમાં રાયખાનનું રાજ હતું અને અધ્યારુજી મહારાજ એટલે કે ધનરાજ પંડ્યા તેમના દિવાન હતા અને તેઓ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ પંડિત હતા. હવે પદ્મનામ વિશે જાણીએ. પ્રજાપતિ કરણ કારણ અને લક્ષ્મણા પદ્મનાભના પાલક માતા પિતા હતા. પાટણમાં જ્યારે બાદશાહે સરોવર ખોદાવવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે પ્રજાપતિ કોમને માટી ખોદવા માટે બોલાવ્યા, તો પદ્મનાભ 7 દિવસ સુધી કામે આવ્યા નહીં. ત્યારે દીવાને પૂછ્યું કે કેમ 7 દિવસથી કામ ઉપર નથી આવતા? પદ્મનાભ કહે છે, 7 દિવસનું કામ હું એક જ દિવસમાં કરી આપીશ. ત્યારે પદ્મનાભે એક રાતમાં આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે વિશાળ સરોવરનું ખોદકામ કરી આપે છે. આથી બાદશાહ પ્રભાવિત થયા અને તેમને જે પાઠું નીકળ્યું હતું તે તળાવને માટી લગાડીને તેમને મટાડી આપ્યું. આ જોઈ ધનરાજ પંડ્યાને ઘણો જ આનંદ થયો.
કેમ કે તેમની લીલા વર્ણવી શકાય તેમ ન હતી. તેમનું સ્વરૂપ તેજોમય લાગ્યું. જ્યારે પદ્મનાભ ઘેર ગયા ત્યારે ધનરાજ તેમની પાછળ તેમની ઘેર ગયા અને તેમના ચરણોમાં પડી વિનંતી કરી, મને તમારા ચરણોમાં સ્થાન આપો. હું આ મોહ માયામાં ફસાયેલો પાપી જીવ છું. મારો ઉદ્ધાર કરો, મારા ઉપર કૃપા કરો. હું હવે તમને છોડીને ક્યાંય જઈશ નહીં. હું એ તમને ઓળખી લીધા છે. તમે જ મારા ઉદ્ધારક છો. એક દિવસ એક ઉચ્ચ કુળના બ્રાહ્મણ પંડિત મોટી ઉંમરના, જ્યારે પદ્મનાભ યુવાન વયના અને શૂદ્ર કુળના પ્રજાપતિ, અહીં ભક્ત અને ભગવાન એક જ છે, તેમાં કોઈ ભેદ નથી. અત્યારુજીનું મન નિર્મળ જોઈને પદ્મનાભ દર્શન આપે છે. પદ્મનાભની વાણી ઉપદેશથી ધનરાજને પ્રેમ ભક્તિ ધનની પ્રાપ્તિ થઈ અને તે ધનરાજ પંડ્યા બ્રાહ્મણ હતા. તેમાંથી અત્યારુજી મહારાજની ઓળખ મળી. ત્યાર પછી દિવાન પણ છોડી દીધું. અત્યારુ પાટન ભય રાય ખાન કે દીવાન, पद्मनाभ की प्रीत माँ छोड़ दिया सब मान, जीवन जी छोड़ दिया सब मान. ગુરુની કૃપાથી તેમની વાણી પરબ્રહ્મની વાણી થઈ અને તેમને 30 કીર્તનોની રચના કરી. આ કીર્તનો જીવનજી મહારાજે આપના જીવનમાં દરેક પ્રસંગ એટલે કે જન્મ, મરણ, લગ્ન, ગૃહ પ્રવેશ, કોઈ પણ પ્રસંગમાં બની લીધા છે. તે આપના માટે સુખદાયી, આનંદમય, શાંતિ પ્રદાન કરવા વાળા છે. આ કીર્તનો આપના જીવનનું ભાથું છે, જે જન્મથી લઈ મરણ સુધી આપણને જીવન જીવતા શીખવાડે છે. અત્યારુજી મહારાજે 30 કીર્તનોની રચના કરી. તેમાં પદમધવળમાં પદ્મનાભ ભગવાનના અવતારનું કારણ અને વર્ણન કર્યું છે અને વાડીના રાસમાં પાટણવાડીનું વર્ણન કર્યું છે. પાટણવાડી કાશી, દ્વારકા કરતા પણ ઉચ્ચ શિરોમણીનું સ્થળ. પાટણવાડીને દ્વારકા અને કાશી કરતા પણ શિરોમણીનું સ્થાન આપ્યું છે. એટલે આપણા માટે પાટણવાડી ખૂબ મહત્વની છે. પદ્મનાભ ભગવાન અને અત્યારુજી મહારાજ જ્યાં ભગવાન વામન અવતારમાં બલિરાજા પાસે 3 ડગલા જમીન માગી હતી, ત્યારે એક પગલું એમને પૃથ્વી ઉપર પાટણમાં મૂક્યું હતું. તે જગ્યા પવિત્ર હોવાથી બંને મળીને પદ્મવાડીની રચના કરી, જ્યાં કબીરજી સૌ પ્રથમ ગુજરાતમાં આવ્યા હતા. ત્યારે પાટણમાં પદ્મનાભજી મહારાજ અને અત્યારુજી મહારાજ સાથે ગોષ્ઠી કરી હતી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડની વચમાં પોતે વસિયા. જીવનજી વચમાં પોતે વસિયા. પ્રભાતિયામાં પણ આપણે ગઈએ છીએ, વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાસંતી બ્રાહ્મણ પુત્રી હતા, પણ વસંતદાસ અને નરસિંહદાસની સાથે સત્સંગમાં આવવાથી જીવનજી મહારાજ ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી તેમનું જીવન બદલાઈ ગયું અને તેમનો પુત્ર અનંત કાશીનો ધુરંધર પંડિત હોવા છતાં તેને આજ્ઞા કરે છે કે મારા હરિશરણ થયા પછી મારા પુણ્યાદવાડીમાં પધરાવજો અને તું પાટણવાડીના દર્શન કરવા જજે. કેટલી શ્રદ્ધા અને દ્રઢ વિશ્વાસ હશે વાસંતી માને, તો આ એમના છોકરાને એમને સજેશન કર્યું હશે. આપને એટલે કે રામ કબીર પરંપરામાં થઈ ગયેલા ભક્તોને નિહાળીએ. ભક્ત અને ભગવાનનું રૂપ એક જ છે. જેમાં કબીરજીએ
રામાનંદને ઓળખી તેમની પાસેથી રામ નામ સ્વીકાર્યું અને સંત શિરોમણી કહેવાયા. નરસિંહ મહેતા મહાદેવે તેમને અખંડ રાસલીલાના દર્શન કરાવ્યા. શ્રી કૃષ્ણને ઓળખી લીધા અને ભક્ત આદિ કવિ તરીકે આગવું સ્થાન પામ્યા. મીરાબાઈ તો મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ, મેં તો એકવર્યો ગીરધારી બાઈ, મેં તો એકવર્યો ગીરધારી. બસ એક જ ને માનીને જીવન સાર્થક કર્યું અને એમનું જીવન સમર્પણ થઈ ગયું. જ્ઞાનીજી મહારાજે કબીરને ઓળખી તેમનામાં રામના દર્શન કરી આપણને રામ કબીર નામ આપ્યું. અધ્યારુજીએ પદ્મનામને ઓળખી આપણને 30 કીર્તનોની ભેટ આપી. જીવનજી મહારાજ સાધુઓની ટોળીમાં ફર્યા. છેવટે સાદા સીધા ગોપાલદાસને મળી રામ કબીર નામ મેળવી એક ભક્ત સમાજ ઊભો કર્યો. કૃષ્ણદાસ મહારાજે ગણપતિના માર્ગદર્શક હેઠળ બુનિયાદ આવી જીવનજી મહારાજને મળ્યા અને કહ્યું, અબ મેરે મસ્તક કર ધારો, મન કો સંસ સબહી હરો. કૃષ્ણદાસ કહે છે, મારા મનની શંકાઓનું સમાધાન કરો. તો જીવનજી મહારાજે તેમની શંકાઓનું સમાધાન કરી તેમના ગળામાં પહેરેલી માળા કૃષ્ણદાસને અર્પણ કરી. ત્યાં બેઠેલા ભક્તોને આશ્ચર્ય થયું કે કોઈ પણ ઓળખાણ પીછાણ વગર પોતાની માળા મહારાજે કેમ આપી દીધી. ત્યારે જીવનજી મહારાજ માલીબાઈ અને જેતીબાઈને તેનો ખુલાસો કરવા કહે છે. ત્યારે તે બંને બહેનો કહે છે, જીવનજી મહારાજ અને કૃષ્ણદાસ મહારાજ કૃષ્ણ અવતારમાં સખા હતા, માટે માળા અર્પણ કરી છે. આજ કૃષ્ણદાસે કાંઠા વિસ્તારમાં ભક્ત સમાજની રચના કરી. ગોવિંદદાસ ચુસ્ત બ્રાહ્મણ હતા, છતાં જીવનજી મહારાજમાં સાચા સંતના દર્શન કરી રામ કબીર પરંપરાનો સ્વીકાર કર્યો. નાના વૈષ્ણવદાસ નાના પારેખ દરાપુરાના વણિક હતા અને એક બહેન સંધ્યા આરતી ભણતા હતા. રૂમ ઝુમ ગોવિંદ આવે. અને એક બાળક તેમના આજ્ઞામાં રમતું હતું. તે બાળકને જોઈને તેમને તે સ્વરૂપના દર્શન થયા હતા. તેમને બહેનને પૂછ્યું કે તમે કોની ભક્તિ કરો છો? ત્યારે બહેને કહ્યું, જીવનજી મહારાજની. નાના પારેખે કહ્યું, મને તેમની પાસે લઈ જાઓ. ત્યારે પુણ્યાદમાં જીવનજી મહારાજના પૌત્ર દ્વારકાદાસ હતા. તેમની પાસેથી ઉદાર ધર્મની તિલક કંઠી ધારણ કરી નાના પારેખમાંથી નાના વૈષ્ણવદાસ બન્યા. દરાપુરામાં વાડીની રચના કરી. ત્યાર પછી કેટલાક પદોની રચના કરી, જે તેમના પદો પંચરત્ન માલામાં પણ સમાવેશ કરેલો છે. જીવનજી મહારાજ હિમાલયના દર્શન કરી પાછા ફરે છે. ત્યારે બરેલી, ચંદેરિયા, ખેડિયા, સમિયાલા, વડસર વગેરે ગામમાંથી જે ભક્તોએ જીવનજી મહારાજને ઓળખ્યા તેઓ તેમની સાથે ચાલી નીકળ્યા અને તે બધા ભગવત ભક્તિને પામ્યા. અને શાહપુરામાં બધા સાથે આવ્યા અને ત્યાં સત્સંગ થયો. તો સંતો આપણે પણ સાચું શું અને ખોટું શું તે વિચારવું રહ્યું અને જીવનમાં ઉતારવું રહ્યું. આ બધા સંતોએ રેરંકાની સૃષ્ટિના પરમાત્માનું કાર્ય કરવા જન્મ ધારણ કરી જગતના જીવોને સાચો રાહ બતાવી સાચા સુખની અનુભૂતિ કરાવી તેમના રાહ ઉપર ચાલનાર રેરંકારમાં પહોંચે છે. ત્યાં પાપ પુણ્ય સાથે આવતા નથી, તેની ત્યાં જરૂર રહેતી નથી. પછી કર્માંતર માર્ગમાં કર્મો જેવા કે જપ, તપ, તીરથ, વ્રત, મંત્ર, હોમ, કન્યાગત, કારટુ કરવાની જીવને જરૂર રહેતી નથી. તો પછી ક્રિયા કર્મકાંડ કરાવનાર દલાલ એવા બ્રાહ્મણની જરૂર રહેતી નથી. આપણને જીવનજી મહારાજે ઉદાર ધર્મની નાવમાં બેસાડ્યા છે.
આ નાવ રેરંકાની ભૂમિકામાં એ લઈ જઈ પરમાત્માની સન્મુખ પહોંચાડે છે. જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે કે કોઈ ભોળવે તો ભોળવાશો નહીં, મોરલી મનોહર પરમેશ્વર તે જ ખરા. સાખી ગ્રંથ ગર્ભાવલીના અંગમાં પણ કહ્યું છે, ઓમકાર સે ઉપનો જીવન જુગ સંસાર, રરણકાર સે ઉપનો સદગુરુ કો પરિવાર, જીવનજી સદગુરુ કો પરિવાર. અર્થાત જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, આ બધી દુનિયા ઓમકારની માયામાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે. જ્યારે રરંકારમાંથી જે ઉત્પન્ન થયા છે તે સદગુરુના આશ્રિત પરિવારના ભક્તો છે. ઓમકાર સે આતલે સુર બ્રહ્મા મુનિદેવ, રરંકારમાં જીવના જે લાગા સતગુરુ સેવ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ઓમકારના ચક્કરમાં દેવો બ્રહ્મા મુનિઓ ફર્યા કરે છે, પણ જેઓ સદગુરુના શરણની ભક્તિમાં લાગ્યા છે તેઓ રરંકારમાં નિશ્ચળ રહે છે. તો સંતો, આ સત્સંગને વિરામ આપીશું ને આપણે સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સંતો, સાંજે સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતના કીર્તનમાં જરૂરથી આવજો. રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના સર્વે સંતોને રામ કબીર સર્વેને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર.